it is a Women's Day celebration, but for also for another reason. It is because it's being celebrated by the fourth pillar of democracy. It's because it's being celebrated by fourth pillar of democracy along with the two other pillars of democracy here. I think when they celebrate next year, they will also invite one from the executive, which is one more pillar. That will be the equal contribution. If you ask the significance of Women's Day, anyone will readily say that it's a celebration in memory of those women of yesteryears who have struggled to get the recognition for their dignified labor. They have been struggling to get the equal pay for equal work. And the fight of those women for a fixed hours and the pay suiting to their work and their achievement was recognized as a success, not only for those women who are struggling, but also it is a success for the women folk in entirety. But what does it remind us? So it just reminds us that women cannot get anything so easily. We'll have to struggle, whatever, and it will not happen just like that in a day or overnight. And no one will give it in a golden platter, and all that you will have to chase with consistency and hard work. And of course, we'll have to face a lot of challenges. Of course, days have changed. It is not as what it had been before, but still there are aberrations. As a person who has called upon to dispense justice, I've been seeing people who have been queuing before the court by giving complaints of domestic violence and matrimonial cruelty, and then seeking maintenance and even child sexual abuse. So but one point we say that we have just progressed in all the fields and women are seen and they are visible in all walks of life. There is other flip side also where we'll have to think aloud, and now it's a time to introspect why all these are happening. And friends, I would say that a progressive country has to show its performance in having a better gender gap index. But we have abysmal in gender gap index. India, it's not, like how the other countries, the western part of the world, they progress well. It doesn't mean that they do not have discrimination and they have alleviated everything and they have performed the equality. But the discrimination is elsewhere. They don't, the sexual harassment அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லையோ இல்லை ஒர்க் பிளேஸில் போய் ஒரு விமன் போய் வேலை பார்க்கறதுனால வரக்கூடிய அந்த இடைஞ்சல்கள்லையோ அவங்க பெரிய அளவில் இடைஞ்சல் கொடுக்கறது கிடையாது. ஈக்குவல் பே, ஈக்குவல் ஒர்க்குன்ற அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸுக்கெல்லாம் அவங்க அங்கே போராடுறது இல்லை. பட் அட் த சேம் டைம் அங்கேயும் செக்ஸிசம் இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. பட் இருந்தால் கூட அங்கே இருக்கிற பார்வையும் நம்மளுடைய பார்வையும் இன்னும் கூட நம்ம இதை திருத்திக்க வேண்டி இருக்குது. பொதுவாக எனக்கு நம்ம காலையில் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புனாங்க, என்ன சட்டங்களும் பாதுகாப்பும் அப்படிங்கிற டாபிக் எடுத்தாங்க. பட் நான் சொல்லுவேன், இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் மெஷர்ஸ் அலோன் cannot guarantee the equality for women or protect their rights. We have been a country where patriarchal system has evolved and for the so-called social and cultural norms have been ingrained in the minds of both men and women for generation together. So அதிலிருந்து உடனே வர முடியும் அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நடக்குதுன்னா ஒரு சட்டத்தை உடனே போடுறதுனாலையோ இல்லை இருக்கக்கூடிய அந்த தண்டனைகளை இன்னும் கொஞ்சம் கடுமையாக்குறதுனாலையோ அது உடனே போயிடுமா அப்படின்னா போகாது. ஒரு வழக்கு அவங்க see there are four factors which determine the better gender gap index. One, education, health, economical participation and political participation. India fared well in education and health. நம்மள அடிச்சிக்க முடியாது. இங்க இருக்கிற மாதிரி ஒரு சீப் எஜுகேஷன் வேற எந்த கண்ட்ரிலையும் கிடைக்கிறது இல்லை. இதே நம்ம நமக்கு ஆஃபோர்டபுள் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லுவோம். பட் நம்ம பார்த்தோம்னா உலக அளவில் மற்ற இன்டர்நேஷனல் லெவலில் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, இங்கே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கல்வியுடைய தரமாகட்டும், கல்வி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த எல்லாருக்கும் இந்த ஆக்சஸ் டு எஜுகேஷன் ஆகட்டும், இது இன்னும் இருக்குது. இன்னும் நமக்கு போக வேண்டிய தூரம் அதிகமாக இருந்தால் கூட இது நமக்கு பரவாயில்லைன்னு சொல்லலாம். அதில் நம்ம முன்னேறி இருக்கிறோம். ஹெல்த் அப்படின்னு பார்த்தா கூட கோவிட்ல
இந்தியா வந்து இவ்வளோ பெரிய ஜனத்தொகையை வச்சு அதை குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் எல்லாம் வந்து நம்ம எவ்வளோ அழகாக நம்ம சமாளிச்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத உலகத்துக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக இருந்திருக்கு. ஆனாலும் see there should be a direct proportion இருக்கணும். எஜுகேஷன் இருந்தால் மற்ற கண்ட்ரீஸில் எல்லாம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் வந்து ஒரு நேரடி தொடர்பு இருக்குது. பட் இந்தியாவில் மாத்திரம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா எஜுகேஷனுக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கும் இன்டைரக்டாக ப்ரொபோர்ஷனேட் இருக்குது. அந்த மாதிரி தி லெவல் ஆஃப் ப்ரோக்ரஸ் இன் எஜுகேஷன் does not reflect upon the women workforce to participate in economical activities. ஏன் அப்படி இருக்கு அப்படின்னா நம்முடைய அந்த வேலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாதுகாப்பு, அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், தி ஸ்ட்ரகிள் த விமன் மேக் டு ஸ்ட்ரைக் அ பேலன்ஸ் பிட்வீன் தி கேரியர் அண்ட் their domestic responsibilities, career and health, career and personal choices. So இதுக்கெல்லாம் வந்து they can't have a space. And even நம்ம ஒத்துக்க தான் வேண்டி இருக்குது, even while choosing the employment they allow to choose some safe space. அது என்னங்க சேஃப் ஸ்பேஸ்? எல்லாமே சேஃபாக இருக்கணும்ல. எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுன்னு போனாலே அது வந்து ஒரு சேஃபான பிளேஸாக தானே இருக்கணும். அதில் கூட நம்ம ஒரு சேஃபான ஸ்பேஸை நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நான் சொல்ல வேண்டாம். ஏன் சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னா மீடியா தான் எங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத உலகத்துக்கு கொண்டு வராங்க இல்லையா? அதனால என்ன மாதிரியான வழக்குகள் வருது, ஏன் வந்து ஒர்க் பிளேஸ்லேயும் கூட அவங்களால எதுக்கு போக முடியல அப்படிங்கிறதெல்லாம் நல்லா தெரியும். ஸோ நான் இப்போ எங்கே விட்டேன், என்னுடைய வழக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லைங்களா? அந்த வழக்கில் சில பெண்கள் அவங்க வேலை பார்க்குற இடத்துல சில இடைஞ்சல் இருக்குது அப்படின்னு போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க. கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கே அவங்க போராட வேண்டி இருக்குது. கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஐசிசின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டி, இட்ஸ் அ மேண்டேட். அப்படி ஒரு சட்டம் போட்டு 2013 போட்டாச்சு. 10 வருஷம் முடிஞ்சு 12 வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போது 12 வருஷம் முடிஞ்சாச்சு. ஆனாலும் என்ன ஆகலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் அந்த ஐசிசிங்கிறது ஒன்று இல்லை அல்லது இருந்தது அப்படின்னா செயல்படாமல் இருக்குது. அப்படி செயல்பட்டாலும் எப்படி செயல்படணுமோ அந்த மாதிரி செயல்படணும் அப்படிங்கிறது தெரியாத மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ ஆக மொத்தம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சட்டங்கள் வந்து புத்தகத்தில் இருந்தால் கூட எதிர்பார்ப்புகள் நீதிமன்றங்கள் மேலே நிறைய இருந்தாலும் கிரவுண்ட் லெவலில் உண்மையில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க போய் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதாகட்டும், கொடுத்ததுனால அவங்க ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பின்விளைவுகள் ஆகட்டும், அந்த ரிட்டாலியேஷன் ஆகட்டும், சில நேரங்களில் அப்படி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னால வீட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன்று கொடுக்காத இல்லை வேலைக்கு போகாத அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அப்போ கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து அங்கே சேஃபாக இருக்கிறதா இல்லை அதை முழுங்கிட்டு பிட்டர் சாக்லேட்ஸ் அதுதான் ரெமடி அப்படின்னு சொல்லி பேசாமல் இருக்கிறதாங்கிற போராட்டங்கள் சமுதாயத்தில் இருக்கும்போது நீதிமன்றங்கள் மட்டுமோ இல்லை சட்டங்களால் மட்டுமோ இதை சரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னா சரி பண்ண முடியாது. அதாவது நிறைய தீர்ப்புகள் எழுதப்படுகிறது ஃபெமினிஸ்டிக் வியூவில் எழுதுறது. ஏன் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் இட்ஸ் அ ஃபெமினிஸ்டிக் கான்ஸ்டியூஷன், ஈக்குவாலிட்டி கேரண்டி கொடுத்த கான்ஸ்டியூஷன் தான். சொல்ல போனால் பாசிட்டிவ் பயஸ் கூட இருக்குது. அஃபர்மேட்டிவ் ஆக்ஷன் சொல்லி we have given reservation for women. There are a lot of welfare schemes are being introduced and being implemented. பட் இருந்தால் கூட இல்லை அப்படின்னு கேட்டால் அது வந்து ஃபண்டமெண்டலாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டு, அதனுடைய மாற்றங்கள் இதில் வரலை அப்படிங்க பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து எங்கேருந்து வர்றாங்க, வேலை பார்க்குற இடத்துல கூட எங்கேருந்து வர்றாங்க, அந்த சமுதாயத்திலேருந்து அந்த வீட்டிலிருந்து அவங்க தானே வந்து அங்கேயும் இருக்கிறாங்க. அப்படிங்கிறப்போ அந்த பாதிப்புகள் வந்து அவங்களுக்கு இருக்க தான் செய்யுது. ஸோ இதனுடைய கிரவுண்ட் ரியாலிட்டிஸ் தெரியுது. அப்படிங்கிறதுனால அந்த வழக்கை வந்து மிக நீளமாக எடுத்து அதில் நான் வந்து சில ஐ ஹவ் கிவன் சர்டன் டைரக்ஷன்ஸ். இட்ஸ் லைக் வி டு நாட் ஹவ் கோர்ட்டுக்கு ஒரு மெக்கானிசம் கிடையாது. என்ன கிடையாது அப்படின்னா நாங்கள் வந்து வி ஆர் நாட் பாலிசி மேக்கர்ஸ். பாலிசி மேக்கர்ஸ் அது கவர்மெண்ட். ஸோ எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய டைரக்ஷன்ஸ் அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கான மெக்கானிசம் எங்களுக்கு கிடையாது. அன்லெஸ் ஒரே ஒன்று தான் இருக்குது, கண்டினியூவல் மேண்டமஸ் அப்படிங்கும். கண்டினியூவஸ் மேண்டமஸ் அப்படின்னா ஒரு வழக்கில் சில வழிகாட்டுதலை கொடுத்துட்டு அது நிறைவேறி இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி அந்த வழக்கை பெண்டிங் வச்சு போட்டுக்கிட்டே இருப்போம். அதுவுமே பொதுநலத்தில் போடும்போது மேடம் ஒன் ஆஃப் சச் கேசஸ் இன் விச் வி ஹேவ் given certain directions on the continuous mandamus and one of the direction was to make it sure that ICC is constituted in every workplace irrespective of whether it is a government department or a private institution. So you won't believe 20,000 more ICCs have been constituted after that direction. So what does it mean? அப்போ அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்திருக்குதாங்க? அப்போ ICCs இல்லை. இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம், எப்போவுமே டைரக்ஷனை கொடுத்துட்டா அந்த டைரக்ஷனை வயலேட் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அதை அவ்வளோ சிவியராக நம்ம கேட்கறது இல்லை. இன்னும் கூட அதில் வந்து சில என்ன கேட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு
இன்ஸ்டிடியூஷனோ ஒரு கம்பெனியோ இல்லை ஈவன் ஒரு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இல்லை ஒரு ஸ்கூலு இல்லை எனி ஒர்க் பிளேஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எதுவாக இருந்தாலும் அதை ஆரம்பிக்க முன்னாடி பொதுவாக நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, ஏதாவது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம்னா பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல்லேருந்து பொல்யூஷன் கிளியரன்ஸ் கேட்குற மாதிரி நீங்கள் ஜெண்டர் சென்சிட்டிவிட்டி கிளியரன்ஸ் கொடுத்துட்டு ஆரம்பிங்க. அந்த எம்ப்ளாயர் வந்து ஜெண்டர் சென்சிட்டிவிட்டியாக இருக்கிறாங்களா, அங்கே இருக்கிறவங்க அதர் ஜெண்டரோட அவங்க ஒர்க் பண்ணும் பொழுது அந்த மாதிரியான மனநிலையில் இருக்கிறாங்களாங்கிறத அசஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் எடுத்த லெவல்லையே கிளியரன்ஸை கொடுங்க. எல்லாரையும் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி விட்டுட்டு அங்கே வந்ததுக்கு அப்புறமேல இப்படியெல்லாம் நடக்குது ஆனால் வந்து வழி இல்லை எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுறதுங்கிறத விட முதல்ல ஒரு வளர்ந்துபட்டவங்களா ஒரு மெச்சூரிட்டியை வந்து அவங்களுக்கு வச்சுட்டு ஏன் பண்ணக்கூடாது, அது மேண்டேட் தானே. கான்ஸ்டிடியூஷன் கேரண்டிஸ் ஈக்குவல் ரைட் அப்படிங்கிற போது ஹவு கேன் a government institution or other institution which would come under the definition of state can encourage this? அப்போ நான் மேண்டேட்டை கொண்டு வாங்குங்கிறேன். இன்னும் கூட அந்த டைரக்ஷனில் நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனில் இந்த சிலபஸே வைங்க, இது ஒரு கொஷினாகவே கேளுங்க. அல்லது வேலையில் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமேல ஃபர்ஸ்ட் லெவல் இன்க்ரிமெண்ட் அவங்கள பெர்மனன்சி பண்ணுவோம் இல்லையா, ப்ரொபேஷன் டிக்ளேர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்களில் அவங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு அசஸ்மெண்ட் இருக்குன்றத அசஸ் பண்ணி அப்படி இருந்தால் மட்டுமே அவங்களுக்கு வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது. அப்புறம் இப்போ ஏற்கனவே இருக்கிறவங்களை என்ன செய்கிறது, அதனால் ஒரு ஜெண்டர் ஆடிட் ஸ்குவாட் வச்சு அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு டூல் போட்டு அந்த டூலுங்கிறத ஒரு கொஸ்டினர் மாதிரி கொடுத்து அவங்கக்கிட்ட ஆன்சர் பண்ண சொன்னால் அவங்க எந்த லெவலில் இருக்காங்கன்றது தெரியும். அப்போ அந்த லெவலில் இருந்து அவங்க இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு கூடுதல் கொஞ்சம் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ ஜெண்டர் இஸ் அ ஃபாஸ்ட்லி இவால்விங் ஒரு ட்ரெண்டாக இருந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டிங்கிறது. ஸோ இதில் என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ஆர்வமாக நாங்கள் எல்லாரும் ஜெண்டர் சென்சிட்டைசேஷனுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி முன் வர்றாங்க. இது வந்து ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க விஷயம், சந்தேகமே இல்லாமல். ஆனால் அது மாதிரி கொடுக்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, பாருங்க இனிமேலாம் பத்திரமா இருந்துக்கங்க, யாரும் வந்து பொண்ணுகள்கிட்ட தனியாக பேசிடாதீங்க. அப்புறம் எப்போ வந்து நீங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு உமன் ஸ்டாஃப் வர்றாங்க அப்படின்னா யூ ப்ளீஸ் என்ஷூர் தட் there is also a male staff with you. See, they are suspect. இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா the integrity of the woman is suspected. சரி, அது கிடையாது. அதனால நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஒரு ஹை லெவல் டெக்னிக்கல் கமிட்டி வச்சு ஒரு மாடியூல்ஸ் இந்தந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு பொருத்தமான இந்தந்த மாடல் யார் வேணால் ஜெண்டர் சென்சிட்டைசேஷன் கொடுங்க, ஆனால் எதை கொடுக்கணுமோ எதை சொல்லி கொடுக்கணுமோ அதை கொடுக்கணும். நான் வந்து உதவி செய்கிறேங்கிற பேரில் இருக்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் டேமேஜ் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான சில அறிவுறுத்தல்கள் உள்ள வழக்கு அது இன்னமும் வந்து அதில் நிறைய கேட்டு சொல்லியிருக்கிறோம். மேபி அதெல்லாம் வரும் பொழுது அது வேலை செய்கிற பெண்களுக்கு மட்டும் இல்லை, அது பொதுவாகவே அது எல்லா பெண்களுக்குமே ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு உந்துதலான ரொம்ப ஒரு என்கரேஜிங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எங்கள் சைட்லேருந்து நாங்கள் அவ்வளோதான் பண்ண முடியும், கோர்ட்லேருந்து இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும். அதனால இது I used to say when I was talking with the delegates here that it should be a concerted action. அது வந்து ஒரு கன்சர்டட் இம்பெட்டஸ் வரணும். இட் cannot be அது ஒரு கை மட்டும் தட்டினா அந்த யோசை வராது அப்படிங்கிற மாதிரியாக வந்து நம்ம செய்ய முடியாது. அப்புறம் இதில் உங்களுக்கு ரொம்ப பொறுப்பு அதிகமாக இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் you make the system to respond well in so many cases, in so many matters. சில நேரங்களில் எங்களுடைய தீர்ப்புகளும் நியூஸாக வரும்போது இது நம்ம தான் கொடுத்தோமாங்கிறது தெரிய மாட்டேங்குது. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ரொம்ப நல்லா எழுதிடுறீங்க தீர்ப்பு, இப்படி கூட சொல்லியிருக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. ஜோக்ஸ் அப்பார்ட், அது வந்து மீடியா கையில் அது நிறைய இருக்குது. அதனால் முதல்ல மீடியாவில் இருக்க பெண்களுக்கு அந்த ஸ்பேஸ் இருக்குதா, அதே மாதிரி நிறைய இடங்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈவன் ஒரு இட்ஸ் அ கிளப்பா, அது இட்ஸ் அ கிளப், இஸ் இட் கால் கிளப், அது ஒரு கிளப்பில் கூட பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டின்னர் டைமுக்கு மட்டும் பெண்கள் வருவாங்க. மிச்ச நேரத்தில் அவங்கள என்டர்டைன், நான் சொல்கிறது உங்கள் கிளப்பை சொல்லலை, சாரி, வந்துட்டு எங்களை திட்டிட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிடாதீங்க, அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும், நீங்கள் நியூஸை வேறு தப்பாக போட்டுறாதீங்க. வந்து பொதுவாக சொல்கிறேன், அது மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களோட என்டர்டைன் என்னென்னா அவங்க ஸ்பேஸை பற்றி நினைக்கிறதே இல்லை. ஈவன் சம்டைம்ஸ் enactment of legislation and sometimes the implementation do not take care of the women's perspective பார்க்கறது இல்லை. அவங்களுடைய பொசிஷன் என்ன, ப்ராக்டிகாலிட்டி என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்காமலே நிறைய பண்ணும்போது அந்த கேப்ஸ் வருது. அதனால ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த விமென்ஸ் டே அப்படின்னு இங்கே செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய இந்த அக்கேஷனுக்கு men also have come and I think you can impart this message across your friends who are in
who haven't come today. அதனால் I wish you all the best and I'm happy that been a part of today's function. Thank you very much. Thank you for inviting me. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம OH தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.